Xin chào, tôi đến từ Việt Nam. Я приехала с Казахстана, город Алматы. 私は日本から来ました。我来自中国。 I'm from America. ধন্যবাদ, আমি আসলে বাংলাদেশি। Saya dari Indonesia. Tôi đến Hàn Quốc bởi vì tôi rất là thích âm nhạc, thích phim ảnh và thích văn hóa của Hàn Quốc. Я вышла замуж за корейца и поэтому живу в Сеуле. 韓国には留学で来ました。是从认识老公以后，然后来到了韩国。Saya datang ke Korea untuk belajar bahasa Korea pastinya. আসলে আমি এখানে এসেছিলাম পড়াশোনা করার জন্য। I came to Korea to study Korean. Tôi rất là thích ăn samgyeopsal, ăn jambong, samgyetang và những món có hải sản. Я люблю всю корейскую еду, но если есть свинина или морепродукты, то я не кушаю. ジゲです。很多最喜欢的韩国料理就是参鸡汤。Saya suka semuanya, tapi saya lebih suka ayam goreng dan bihai cangkuk. Dak galbi. 닭갈비, 갈비탕, 삼겹살. Người Hàn Quốc và người Việt Nam thì đều coi trọng gia đình. Tuy nhiên thì người Hàn Quốc khi làm việc thì họ có thói quen là nhanh chóng, vội vàng. Còn người Việt Nam thì từ tốn hơn. У нас тоже в Казахстане очень уважают старших. Вот в Корее, мне кажется, это у нас очень похоже. Разница то, что если корейцы, они прям вовремя приходят, вот в 2, значит в 2, а вот казахи, они если 2, то в 4 или в 3 приходят вот так, опаздывают. 一样的是，中国跟韩国的天气，温度是几乎是一样的。然后不一样的地方呢，应该就是文化上的差异，不一样。 কারণ কোরিয়া বেশ উন্নত দেশ, এখানে সবচেয়ে যেটা বেশি উন্নত আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আমি বলবো যে আপ্যায়ন বোধ হয় আমাদের ভেতরে মিল আছে। Persamaannya kalau secara personality mereka sama-sama baik hati, ramah, tapi kalau perbedaannya pali-pali. So public transportation and how convenient it is so amazing here. The weather is completely different from where I'm from as well. Winter is not as cold and it doesn't snow as much, and that makes me really happy. 敬語もあるし、そういう上の人を敬う文化というのはすごく似ているなって思ったのと、違う部分は人間関係の築き方というか。Иисус воскрес, воистину воскрес. 爱。 Kasih sayang. হুররে, প্রভু যিশু পুনরুত্থিত হয়েছেন। আজ আমাদের আনন্দের দিন, কারণ আমাদের প্রভু যিনি আমাদের জন্য মরেছেন। Sau khi sang Hàn thì tôi được một người quen giới thiệu đến một nhà thờ của Hàn Quốc. Và sau khi sinh hoạt tại đó khoảng 1 năm thì tôi bắt đầu tin nhận Chúa. Я с мамой ходила в церковь, то есть мне когда было 3 годика, я, мне кажется, полностью приняла его как Господа и Спасителя где-то в подростковом периоде, в 11-12 лет. 2017年の4月頃、イエス様を本当に信じて歩み始める人生が始まりました。认识耶稣是来到韩国以后怀孕。 然后来到了汉家族中心学习韩文的时候，认识了耶稣。 এবং এটি হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, একটি খ্রিস্টান হোস্টেল যেখানে আমি বড় হয়েছি। সেখানে একটি রিভাইভাল মিটিং চলছিল এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে 2000 সালে Saya dari lahir udah Kristen, tapi saya lebih sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus itu ketika saya di Korea. I first accepted Christ when I was probably like 7 or 8. And then I think maybe more like middle school, high school is when I really kind of truly accepted. It's when I really started to grow my relationship with Christ. Với tôi thì Chúa Giêsu là đấng yêu thương. Mặc dù tôi là kẻ có tội nhưng mà Ngài vẫn yêu thương tôi. Иисус для меня отец, потому что у меня не было отца,
Поэтому Иисус для меня Отец, и Он дарит мне любовь, и эту любовь я хочу отдавать другим людям. パッと出てくるのはなんか源根源というイメージが私にはありますし、全てにおいてイエス様から始まって、またイエス様から与えられて、イエス様によって今もこうして歩んでいくことができる、そういうイメージがあります。应该是爱。 আমি বলবো যে প্রভু যিশু আমার কাছে আসলে ভালোবাসা এবং সবচেয়ে বড় ভালোবাসা আমার জীবনে। Ayah, karena ayah itu jarang kelihatan tapi perhatiannya cukup luar biasa buat anaknya. Reliable. He's someone I can always just talk to, and I can always rely on to be there and to help me through everything. Sau khi tin nhận Chúa thì tôi được biến đổi và tôi kinh nghiệm được sự bình an thật khi ở trong Ngài. 私はイエス様を信じて何をこう一番得ることができたかというと、自由かなと感じます。认识耶稣，应该是盼望，对，然后是最大的益处是我可以把我所有的一切交托给神。 তাহলে আমি বলবো যে প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করে আমি আসলে অনন্ত জীবন পেয়েছি এবং আমার জীবনে এখন সেই নিশ্চয়তা আছে, সেই অ্যাসিওরেন্স আছে যে আমি যদি মারাও যাই প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করে, তাহলে প্রভু যিশু আমার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করেছেন আমি সেই স্বর্গে আমি যাব। Kalau secara pribadi, walaupun ada masalah, hati ini tuh penuh dengan ucapan syukur. Patience. I have always been more patient, I think, than people who don't really. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Почему ты так сильно любишь меня? 예수님 사랑합니다. 예수님 사랑합니다. 감사합니다. 见到耶稣的话，最想说的一句话是：感谢神拣选了我，让我成为他的儿女。耶稣爱你。 ধন্যবাদ প্রভু যিশু, আমার পিতা, আমার আব্বা, যে তুমি আমাকে গ্রহণ করেছো। Terima kasih untuk selama ini dan 앞으로도 더 사랑하겠습니다. I think I'd be maybe like my grandpa. So when my grandpa was passing away, just before he passed, my mom said he wiggled his ears. I can't 100% do it yet, but it's a family trait that we have where we can wiggle our ears. Because he always did that when he was happy. So, probably that. 반갑습니다. 오륜교회 선교국장 김정선 목사입니다. 부활주일 이 특별한 예배를 마쳐서 저에게 세 가지 질문에 대한 답변의 메시지를 부탁을 받았습니다. 한 가지씩 여러분들과 함께 나누려고 합니다. 우선 첫 번째 질문. 예수님은 왜 죽으셔야 했는가? 그러게 말입니다. 하나님은 왜 독생자 예수님을 꼭 그렇게 십자가에서 죽게 하셨을까요? 그냥 용서해 줄게. 나는 너그럽고 자비로우니 너희가 죄 지었던 것 그냥 죄 안 지은 셈 쳐줄게 하셨으면은 하나님도 편하시고 예수님도 좋고 우리 인간 입장에서는 정말 쉽게 죄 용서와 구원을 받았을 텐데 말입니다. 그런데 분명한 것은 모든 인간은 죄인이며 죄의 결과는 죽음이라는 것입니다. 모든 인간이 왜 죄인이고 죄의 결과가 왜 꼭 죽음이어야 하는가에 대해서 설명을 하려면은요, 지금 제 이야기가 너무 길어질 것 같습니다. 저는 지금 일단 여러분들이 사도신경의 신앙 고백을 하면서 또 주기도분의 기도를 드리는 우리 교회의 성도님들이라고 하는 전제로 말씀을 드리려고 해요. 믿기는 믿는데 정확하게 잘 이해가 안 된다 싶으신 분들은 나중에 기회가 될 때 제자훈련과 같은 그런 성경 공부에 참여하셨으면 좋겠습니다. 우리가 가진 질문은 이것입니다.
예수님은 왜 죽으셔야 했는가? 죄와 죽음에서 우리를 구원하시기 위해서입니다. 모든 인간이 죄성을 가진 죄인이기 때문에 아무리 노력을 해도 죄를 지으며 살 수밖에 없습니다. 그리고 그 죄의 결과는 인간이 결코 해결할 수 없는 불안과 공허함, 죽음에 대한 두려움, 채워질 수 없는 탐욕을 위해 애쓰는 고단한 삶이죠. 더 나아가 끝없는 경쟁과 갈등, 폭력과 부조리로 가득한 세상, 그리고 최종적으로는 영원한 고통의 지옥에 이르게 되는 죽음입니다. 예수님은 우리를 이 모든 것들로부터 구원하여서 하나님의 자녀로서 주님과 영원한 기쁨의 교제를 나누는 그 관계를 회복하기 위해서, 더 나아가 하나님의 형상으로 창조된 자로서 이 세상을 의롭게 다스릴 통치자의 사명을 되찾게 하기 위하여서, 그래서 이 땅에 오신 것입니다. 근데 그렇게 하려면 먼저 인간이 그 죄의 값을 치루어야 하는데, 그런데 인간이 죄의 값을 치르기 위해서는 죽고 멸망을 해야 되거든요. 그런데 그렇게 되면은 구원과 하나님의 나라가 이루어질 수가 없습니다. 그래서 예수님 자신이 직접 죽음의 값을 치르시는 것을 선택하신 것이죠. 왜냐하면 아까도 말씀드렸던 것처럼 죄의 값은 죽음 외에는 없기 때문입니다. 여러분 한번 생각해 볼까요? 기업과 기업 간에 계약을 맺고 값을 주고받으면서 상품을 거래한다고 생각해 봅시다. 상품을 사려는 기업은 계약에 해당하는 그 값을 치루어줘야죠. 그런데 이번에 저희가 사정이 이러이러해서 계약된 금액에 못 미치지만은 그냥 이거라도 받고 좀 물건을 주십시오. 여러분 이런 게 통하겠습니까? 안 됩니다. 값을 다 지불해야 됩니다. 그런데 만약 상대편 기업의 담당자가 들어보니까 사정이 참 딱하군요. 그래요. 그 금액만 주시고 상품 그냥 가져가세요. 이러면은요, 그 담당자는 자기 회사에 손해를 입힌 배임죄로 고발을 당하게 되어 있습니다. 하나님은 공의의 하나님이시기 때문에 인간의 죄를 말 한마디로 용서하지 않으십니다. 죄인인 인간은 반드시 죽음의 값을 치루어야 합니다. 여러분, 값싼 은혜라는 것은 존재하지 않습니다. 그런데 문제는 하나님은 공의의 하나님이시면서 또한 우리를 사랑하시는 사랑의 하나님이시고, 우리 인간과 사랑의 교제를 나누면서 이 세계를 함께 다스리려고 하는 놀라운 계획을 갖고 계시다는 것입니다. 하나님은 신실하신 하나님이시기 때문에 죄에 대해서는 공의로 다스리고자 하시지만은 인간을 향한 자비와 사랑은 변함이 없으십니다. 그렇기에 인류 전체의 이 죄의 값을 대신할 유일한 자격이 있으신 자신의 독생자의 대속의 죽음으로 값을 치르신 것입니다. 죄인이 죄인의 죄값을 대신할 수가 없거든요. 여러분, A라고 하는 사형수가 있습니다. 그런데 B라고 하는 사형수가 제가 A 대신 죽겠습니다, 이럴 수가 없다라는 거예요. 지옥과 죽음의 결과를 기다리는 인류의 죄를 대속할 인간은 존재하지 않고 오직 죄 없으신 하나님의 독생자 예수 그리스도만이 대속의 자격이 있으십니다. 예수님은 왜 죽으셨나요? 우리 스스로 죄와 죽음의 노예에서 해방될 수 있는 방법이 없었기 때문에 오직 유일하게 능력과 자격을 가지신 예수님께서 우리 대신 그 값을 치루어 주신 것입니다. 예수님은 왜 부활하셨을까요? 우리를 위해 죽음의 값을 치르신 예수님은 말씀하신 그대로 3일 만에 부활하셨습니다. 근데 여러분, 이런 경우가 간혹 세상에도 있지 않습니까? 죽은 줄 알았는데 기적적으로
얼마 후에 다시 깨어나는 그런 경우들 왜 있잖아요. 그런 것도 부활이라고 할 수 있을까요? 하지만 그렇게 다시 살아난 사람들도 결국 시간이 지나고 모두 죽었습니다. 왜냐하면 여전히 죽을 수밖에 없는 몸을 가지고 있기 때문입니다. 인간은 죽음을 피할 수 없습니다. 그와 비교해서 예수님은 죽음을 당하신 후에 다시 살아나셨습니다. 그냥 다시 살아나신 게 아니라 이전과 완전히 다른 차원의 몸, 썩지 않고 온전한 영광스러운 몸으로 부활하셨고 그 이후로 주님은 영원히 죽지 않으십니다. 예수님은 왜 부활하셨나요? 첫 번째로 예수님이 그리스도이심을 확증하기 위해서입니다. 인류의 죄를 위해서 내가 대신 죽는다 하고 그렇게 죽으시고서 그걸로 그냥 끝나버리면은 누가 예수님이 하나님의 아들 그리스도이신 줄 믿겠습니까? 과대망상증에 걸렸었던 미친 사람이 하나 죽었구나 하고 말겠죠. 그런데 그분은 말씀하신 그대로 진짜로 부활하셨습니다. 아까 말씀드렸었던 것처럼 영광스럽고 온전하고 썩지 않는 그런 몸으로 말입니다. 그냥 잠깐 숨이 끊어졌다가 다시 숨이 돌아온 게 아니라는 말이에요. 예수님은 극심한 몸의 상처와 부상을 입고 돌아가셨어요. 그래서 만약 그냥 숨이 돌아온 거라고 한다면은 여전히 전치 10주 정도의 심각한 부상자의 몸 아니었겠습니까? 그런데 다시 부활하신 주님은 이전보다 더욱 건강하고 빛나고 영광스러운 영원한 몸을 입고 부활하셔서 다시 사역하셨지요. 인류 역사상 이런 방식으로 죽음을 극복한 이는 단 한 사람도 없었습니다. 주님은 당신께서 하나님의 아들 그리스도이심을 부활로서 증명하신 것입니다. 두 번째로요, 예수님이 부활하심으로써 이제 우리는 그분이 하신 모든 말씀이 정말 참이라는 것을 믿게 되었다는 것입니다. 주님이 무슨 말씀을 하셨죠? 바로 하나님 나라의 복음입니다. 하나님이 우리를 사랑하십니다. 우리에게 놀랍고 선한 계획을 갖고 계십니다. 우리의 공로가 아니라 노력이 아니라 전적인 하나님의 은혜로 우리가 그분의 용서와 죄사함을 받았습니다. 우리는 더 이상 이 사탄의 참소를 두려워하지 않아도 되게 되었고 우리 자신의 모습을 보면서 죄책감에 빠져들지 않을 수 있게 되었다라는 것입니다. 예수 그리스도의 부활로 인해서 우리는 죽을 수밖에 없는 먼지와 같이 하찮은 존재가 아니라 이 땅에서 하나님의 나라를 세워가는 존귀한 주의 자녀이며 우리 역시 예수님처럼 육체의 죽음을 이기고 영광스러운 몸으로 부활해서 천국의 영원한 기쁨을 누리며 살게 됐다라는 것을 그것을 알고 믿고 깨달을 수 있게 되었다라는 말입니다. 그래서 부활이 중요합니다. 그리스도의 부활이 없었다고 한다면요, 우리는 사도 바울이 고린도전서 15장에서 이야기했었던 것처럼 세상에서 가장 불쌍하고 허무한 사람들이 되고 맙니다. 그리스도의 부활이 없으면 우리의 부활도 없는 거예요. 그리스도께서 다시 살아나지 못하셨으면 사도들이 전했었던 그 모든 내용들, 성경의 이야기들이 다 헛것이라는 말입니다. 그걸 믿고 있는 우리의 그 믿음도 헛것이고요. 부활이 없으면 우리는 여전히 죄와 죽음의 노예가 되는 것이라는 말입니다. 예수 그리스도의 죽으심과 그리고 그분의 부활하심, 이것이야말로 우리가 오늘 이렇게 살아가는 이유이고 또 우리가 지금의 현실에 넘어지지 않고 낙심하지 않고 힘을 내면서 소망을 가지면서 그렇게 살아갈 수 있는 모든 힘이 될 수 있다는 거. 오늘 이 부활절 예배를 통해서 다시 한번 저희가 주님의 그 십자가 희생에 대해서는 한없이 감사하며 그리고 주님의 그 부활하심에 대해서는 무한히 기뻐할 수 있었으면 좋겠습니다. 언젠가
예수 그리스도의 몸과 같은 그런 영광스러운 몸을 다시 뵙게 될 그 날을 바라보면서 죽음을 두려워하지 않고 오늘의 하루를 최선을 다해 살아가시면서 하나님께서 우리에게 허락하신 놀라운 미래를 향하여 달려나가는 모든 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다.